Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 6th lecture about coordinate geometry, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of these video lectures. In the previous lecture, we have done some problems depending on distance formula. I will revise what is distance formula. It was, suppose A is the point having coordinates x1, y1, and say B is the point with coordinates x2, y2. Then distance between these 2 points A, B, that is called distance AB. It is what? Root of x1 minus x2 bracket squared plus y1 minus y2 bracket squared. This is the distance. Or you can write x2 minus x1 bracket squared plus y2 minus y1 bracket squared. Because see, square of 2 minus 3 and square of 3 minus 2 is same. Now we will begin this lecture by certain graded problems. One of them is, see, you will be given, see here this problem, you are suppose given A is a coordinate, A is the vertex, coordinates are minus 3, minus 4, B has coordinates minus 5, 0, and C is 3, 0. These are vertices of triangle ABC. Vertices of triangle ABC. Okay. And we are asked to find the coordinates of circumcenter. Coordinates of circumcenter. Now what is circumcircle? You know, circumcircle is a circle passing through 3 vertices. Suppose this is the, suppose we will draw a rough figure here. Okay, suppose we draw circle. Okay, this is suppose the circle, and there is a triangle inside this. This is triangle is inscribed by this circle. So see, we will draw triangle inside this figure. This type of triangle. So this is the circumcircle. Say I will give name to that. Say it is C, and this triangle is say ABC. AB. Okay, we will give name to circle. Okay, I will say it is circle. Okay, and inside that this is a triangle ABC, and suppose P is the center of this circle. So here it is P. Suppose we will take coordinates of P we have to find. So suppose I take those coordinates to be say A comma B, P A comma B, B circumcenter. Circumcenter. What does it mean? See, आपण काय आपल्याला काय शिकलो आपण बघा की हे सर्कल असल्यामुळे ट्रायंगलचं या ट्रायंगलचे जे 3 वर्टायसिस आहेत ते त्या सर्कलवर आहेत, बरोबर ना. म्हणजेच काय म्हणणार मी, कॅपिटल ए, कॅपिटल बी अँड कॅपिटल सी आर वर्टायसिस ऑफ ट्रायंगल ABC. Vertices of triangle ABC, and these vertices lie on the circle.
these vertices lie on circle. ओके, म्हणजे मग काय होणार? सो ए बी सी आर equidistant. A, B, C are equidistant from the point P. Why it is equidistant? Because हे सर्कल आहे आणि P हे त्याचं सेंटर आहे. त्यामुळे तुम्ही जर सर्कल आणि सेंटर आणि सर्कलवरचे पॉइंट्स हे जर जॉईन केलेत असे PA, PB आणि PC, तर ह्या तीनही काय झाल्या? These are radii of the circle. PA is radius, PB is also radius, PC is also radius. आणि तुम्हाला माहिती आहे सर्कलमधल्या सर्व रॅडियसची लेंथ सेम असते. त्यामुळेच आपणाला काय मिळालं? इथे आपण डिस्टन्स फॉर्म्युल्याचं ॲप्लिकेशन या अँगलने या प्रॉब्लेमकडे आपण बघतो आहोत. त्यामुळे आपण इथे लिहिलं ABC आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम P as we can say PA, then PB, PC are radii of the circle. Radii हे radiusचं अनेक वचन, radii of circle. मग पुढे मी काय लिहिणार बघा? I will erase this part because already this is noted by us. What I will say now? What will be now? We will write PA, PB and PC are radii of the circle as each radius has equal length. Each radius of same circle. Same circle. This is important. Same circle हा मुद्दा महत्वाचा आहे. रॅडियस इक्वल नसतात. each radius कशाची? of same circle are equal. We have PA is equal to PB is equal to PC. ठीक है? Now from that I can say PA square is equal to PB square is equal to PC square. Now this much we should know. जर ते डिस्टन्स इक्वल असेल तर त्यांचे स्क्वेअर्स पण इक्वल असणार. त्यामुळे PA स्क्वेअर इज सेम ॲज PB स्क्वेअर इज सेम ॲज PC स्क्वेअर. आता आपण पॉइंट्स लिहूया, कोऑर्डिनेट्स लिहूया. P चे कोऑर्डिनेट्स आपण काय घेतलेले आहेत? A, B. A चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत. A काय आहे बघा? -3, -4. B काय आहे? तर -5, 0. आणि C काय आहे? 3, 0. मग आता काय होतंय बघा? PA स्क्वेअर इज इक्वल टू PB स्क्वेअर इज PC स्क्वेअर. तर त्यातलं हे आपण रिलेशन 1 म्हणूया. नाउ कन्सिडर काय कन्सिडर? PA स्क्वेअर इज इक्वल टू PB स्क्वेअर. एवढाच भाग त्यातला घेऊया आपण. PA स्क्वेअर इज PB स्क्वेअर. आता P चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत बघा? A, B आणि A चे काय आहेत? -3, -4. त्यामुळे PA स्क्वेअर हे काय होईल बघा? A -3 बघा इथे -3 आहे. त्यामुळे A +3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस B -4 म्हणजेच B +4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज इक्वल टू PB स्क्वेअर म्हणजेच काय? A -5 B चे कोऑर्डिनेट्स वापरायचे आता म्हणजे A +5 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस PB स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार? PB स्क्वेअर हे काय होणार? म्हणजे पुढचा पार्ट जो आहे ना B -0, B चे y कोऑर्डिनेट 0च आहे त्यामुळे प्लस फक्त B स्क्वेअर्ड होणार. ॲक्च्युअली ते B -0 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आहे. बरोबर ना? म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल ह्याचं जर एक्सपान्शन केलं तर A स्क्वेअर प्लस 6A प्लस 9. बघा A प्लस B स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरला आपण. A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर. तसंच इथे काय होईल? B स्क्वेअर प्लस हे 4B होणार त्याची दुप्पट म्हणजे 8B आणि प्लस 16 अँड दॅट इज इक्वल टू A स्क्वेअर्ड प्लस 10A प्लस 25 आणि प्लस B स्क्वेअर्ड असा हा विषय होणार. मग आता काय होईल बघा? इथला A स्क्वेअर इथला A स्क्वेअर मला कॅन्सल करता येईल. हा B स्क्वेअर आणि हा B स्क्वेअर कॅन्सल करता येईल.
आता काय झालं बघा, इथे 6a आहेत, इथे 10a आहेत, मग हे लहान आहे ना, मग हे इकडे आणूया आपण. इथल्या 10a मधून 6a वजा केले आपण, म्हणजे 4a झालं. मग आता इथे किती आहे, b ची टर्म नाहीच आहे ना इथे, मग हा 8b आपण राईट हँड साईडला आणला की -8b झालं. आणि इज इक्वल टू काय होईल बघा, काय होईल, इथे हे 16 आणि 9 25 झाले आणि इकडे पण 25च आहेत, त्यामुळे ते कॅन्सलच होतील. बघा इथला 9 आणि 16 25, इथले 25, मग ते आपण लेफ्ट हँड साईडला आणूया. म्हणजेच ते लेफ्ट हँड साईड काय होईल, 25 वजा 25 म्हणजे 0 होईल. त्यामुळे तुम्हाला असं मिळालं 4a - 8b इज इक्वल टू 0. मग 4ने मला थ्रूआउट भागता येईल, म्हणजेच a - 2b इज इक्वल टू 0. हा आपला इक्वेशन नंबर 2 मिळाला. कळलं का? PA² आणि PB² आपण इक्वेट केलं, त्याच्यामधून आपल्याला एक रिलेशन मिळालं ए आणि बी मधलं. काय मिळालं, a - 2b 0. हे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स आहे बघा, 2 व्हॅरिएबल्स आहेत ए आणि बी, आणि त्याच्यामध्ये त्यांना जोडणारं हे रिलेशन आहे a - 2b, आणि हे इक्वल टू साईन असल्यामुळे हे इक्वेशन आहे, लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हॅरिएबल्स. लिनियर का, तर a आणि b च्या पॉवर्स 1 आहेत. आता दुसरा विचार घ्या, जसं हे तुम्ही PA² इज इक्वल टू PB² केलं, तसंच आता आपण PB² आणि PC² हे इक्वेट आहेत, ते इक्वेट करू आपण. जसं इथे लिहिलंय आपण ना, तसंच आता इथे आपण ते काम करूया. म्हणजे काय होईल बघूया, हे आपल्याला लागणारच आहे इक्वेशन नंबर 2. सो आय विल नॉट इरेज दॅट वी विल रिक्वायर. ठीक आहे. आता आपण कशाचा विचार करणार, त्यातला दुसरा जो पार्ट आहे ना, PB² इज इक्वल टू PC². आता आपण PA² बघा, PA² PB² करून हे रिलेशन काढलं. आता हे जाऊन दे, आपण त्याच्याऐवजी काय म्हणायचं आपण, की कन्सिडर, काय म्हणणार आपण, PB² इज इक्वल टू PC². बघा हे रिलेशन वापरूया आपण, हे PB² इज PC². सो PB² इज इक्वल टू PC². मग बघा पीचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, AB, बीचे आहेत -5 0, त्यामुळे ते किती आलं बघा, a -5 म्हणजे a + 5 कंसाचा वर्ग प्लस b -0² म्हणजे नुसता b² इज इक्वल टू काय होईल बघा, PC² म्हणजे a -3 कंसाचा वर्ग आणि प्लस b -0 कंसाचा वर्ग म्हणजेच b². मग आता हे जेव्हा एक्सपांड कराल त्यावेळी तुम्हाला असं मिळेल a² + 10a + 25 + b² आणि इज इक्वल टू काय होईल बघा, a² - 6a + 9 आणि प्लस b². मग हा a² बोथ साइड्स कॅन्सल्ड, दिस b² अँड दिस b² कॅन बी कॅन्सल्ड. नाउ व्हॉट इज रिमेनिंग, इथे हा -6a आहे आणि इथे 10a, ही मायनस टर्म इकडे आणा लेफ्ट हँड साईडला. ते 10a ऑलरेडी तिथे आहेत, त्याच्यामध्ये तो 6a तुम्ही मिळवणार, म्हणजे ते 16a होईल. आणि काय होईल बघा, 16a इज इक्वल टू काय होईल, हे 25 आहेत इथे आणि ते 9 आहेत, त्यामुळे 16a विल बी 25 वजा 9 म्हणजे सॉरी 16a आपण हा 25 त्या साईडला नेणार ना, म्हणजे इज इक्वल टू 9 - 25. म्हणजेच काय झालं, 16a इज इक्वल टू -16, त्यामुळे a ची किंमत आली -1. ओके. नाउ दिस -1 यू पुट, से दिस इज 3 दॅट वी गॉट. मग ते 3 आपण 2 मध्ये टाकूया, a ची किंमत जी -1 आलेली आहे ना ती इथे टाका. सो पुट a इज इक्वल टू -1 इन 2. व्हॉट यू गेट, a - 2b 0 आहे, त्यामुळे a म्हणजे -1 वजा 2b बरोबर 0. म्हणजेच काय झालं, -1 इज इक्वल टू 2b, त्यामुळे b किती झालं, -1/2. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ b आणि दिस इज व्हॅल्यू ऑफ a -1. म्हणजे आपण सर्कमसेंटर काय मानलं होतं, a, b. सो फायनली द आन्सर विल बी सर्कमसेंटर इज व्हॉट, -1, कारण a b मानलं ना आपण, a, b, त्यातला a आहे -1 आणि b आहे -1/2. सो -1, -1/2.
See, this is how this problem can be solved. Very effective use of distance formula. Also, you need to know what is circumcenter. It is first a circumcircle. What is circumcircle? It is a circle passing through vertices of the triangle. याचाच अर्थ काय झाला, वर्टायसिस ऑफ द ट्रायंगल जे आहेत ते त्या सर्कलवर आहेत आणि त्यांचं सेंटर त्याला आपण सर्कमसेंटर म्हणतो. मग ते जर पी आपण मानलं तर आणि हे जे 3 वर्टायसिस आहेत ए बी आणि सी ते त्या सर्कलवरचे वर्टायसिस आहेत. त्यामुळे पी ए पी बी पी सी या त्या सर्कलच्या त्रिज्या झाल्या, रॅडियाय झाल्या. म्हणून मग रॅडियायची लेंथ समान असते एकच सर्कल असेल तर. म्हणून मग आपण लिहिलं पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी आणि मग त्याचाच अर्थ काय झाला, पी ए स्क्वेअर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेअर इज इक्वल टू पी सी स्क्वेअर आणि मग आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज केला. सो दिस इज द वे. सो वी मस्ट नो लिटिल बिट ऑफ जॉमेट्री. ऑल्सो वी मस्ट नो डिस्टन्स फॉर्म्युला. Also, we must be able to convert the given problem into mathematical format. Now here the tool that we are using to solve this problem is the tool called solving simultaneous equations in 2 variables. ते टूल आपण वापरलं आणि त्याच्यावरून ए आणि बी आपण कॅल्क्युलेट करू शकलो. सो व्हेरी नाईस प्रॉब्लेम आणि इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो. सो वर्क ऑन दॅट. हे प्रॉब्लेम्स असले आलेच पाहिजेत आपणाला. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट टू दॅट. आता बघा इथे पॉइंट एक्स कॉमा वाय इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम 7 1 अँड 3 5. आता कसं दिलंय बघा, जरी हे सॉल्व केलेले असले ना तरी मी ते इलॅबोरेट करतो आहे. तर तो जो पॉइंट आहे ना तो आपण पी मानूया. लेट पी एक्स कॉमा वाय बी द गिव्हन पॉइंट. बी गिव्हन पॉइंट. आता हा पॉइंट कसा आहे, इक्विडिस्टंट फ्रॉम. सो पी इज equidistant from what, A7, 1. त्याला नाव देऊन टाकू लगेच आपण A7 1 आणि B3, 5. ठीक आहे. हे आपल्याला एक दिलेलं आहे. हे समजा गिवन 1 आणि दुसरं काय दिलंय त्यांनी सांगितलंय शो दॅट वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस 2. काही दिलेलं नाही आपणाला. ओके, शो दॅट वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस 2. मग आता काय झालं बघा, पी हा जर इक्विडिस्टंट असेल ए आणि बी पासून तर त्याचाच अर्थ काय झाला, दॅट इज पी ए इज इक्वल टू पी बी. दॅट इज पी ए स्क्वेअर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेअर. मग आता पीचे कोऑर्डिनेट्स तुमच्याकडे आहेत, आपण एक्स वाय घेतलेले आहेत आणि एचे 7 1 आहेत. त्यामुळे पी ए स्क्वेअर हे काय होणार, एक्स मायनस 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस वाय मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि दॅट इज इक्वल टू वॉट, पी बी स्क्वेअर. पी एक्स वाय बी 3 5. त्यामुळे काय होईल, एक्स मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस वाय मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. दिस इज इक्वल टू पी बी स्क्वेअर. मग आता त्यातला मुद्दा हा आपणाला हे आणि हे इक्वल आहेत. त्याच्यामुळे काय होईल, याचं एक्सपान्शन करा. एक्स मायनस 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड म्हणजेच काय होणार, एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 14x प्लस 49. सिमिलरली प्लस वाय स्क्वेअर्ड मायनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू याचं एक्सपान्शन एक्स स्क्वेअर्ड मायनस 6x प्लस 9 आणि प्लस वाय मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन. सो वाय स्क्वेअर्ड मायनस 10y प्लस 25. मग आता नेहमीप्रमाणे एक्स स्क्वेअर दोन्ही साईडला आहेत, कॅन्सल करा. वाय स्क्वेअर कॅन्सल करा. आता आपण विचार करायचा, इथे वजा 6x आहेत आणि इथे वजा 14x आहेत. ही क्वांटिटी आपण राईट हँड साईडला नेली तर ते अधिक 14 होतील आणि मग 14 हे वजा 6 म्हणजे 14तून 6 मला वजा करता येईल. सो व्हॉट आय गेट, इकडे आपण बघा इकडे कॉन्स्टंट किती झाले, 49 आणि 1 50. त्यामुळे इकडे 50 आहे, राईट, 50. त्याच्यानंतर काय झालं बघा, हे वजा 14x आणि वजा 2y बरोबर इकडे काय झालं बघा, वजा 6x वजा 10y आणि हे 9 आणि हे 25 म्हणजे अधिक 34. मग आपण आता काय करूया, हा वजा 6x जो आहे तो आणि हा वजा 14x आहे. त्यामुळे वजा 14x आपण राईट हँड साईडला शिफ्ट करूया. त्यामुळे वजा 6x अधिक 14x.
तसंच हे वजा 2y आपण राईट हँड साईडला आणूया, म्हणजे वजा 10y अधिक 2y, आणि हे 34 आपण इकडे नेऊया, 50 वजा 34. मग आता काय झालं, 14x वजा 6x म्हणजे 8x झालं. ओके, आणि वजा 10y अधिक 2y म्हणजेच किती झाले, वजा 8y, आणि हे 50 वजा 34 म्हणजे 16. मग थ्रूआउट 8ने भाग जातोच आहे, त्यामुळे 2 इज इक्वल टू x मायनस वाय. आता खरं असं लिहत नाहीत, हे खरं काय लिहिलं पाहिजे, x मायनस वाय इज इक्वल टू 2. म्हणजेच काय होणार, मायनस वाय जर मी घेतला इथेच ठेवला आणि हा x इकडे आणला तर तो काय होणार, 2 मायनस एक्स. परंतु आपणाला काय सिद्ध करायचं आहे, y बरोबर x मायनस 2, म्हणजे थ्रूआउट मायनस साईन द्या प्रत्येकाला. याला -1ने मल्टिप्लाय, एखाद्या गोष्टीला वजा चिन्ह देणं म्हणजेच वजा 1ने गुणणं. त्यामुळे आपणाला हे आता इथे मायनस साईन द्या, म्हणजे हे y होईल, मायनस ऑफ मायनस वाय इज वाय, 2चं -2 होईल आणि मायनस एक्सचं प्लस एक्स होईल. सो व्हॉट यू गॉट, y इज इक्वल टू x मायनस 2. दिस इज व्हॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव्ह. ठीक आहे. सो सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी इझिली मॅनेज्ड. 2 प्रॉब्लेम आपण डिस्कस केले. पहिला होता सरकम सेंटर कॅल्क्युलेट करण्याचा, आणि इथे तुम्हाला इक्विडिस्टंट असं दिलेलं आहे, एक पॉईंट आहे P नावाचा, तो A आणि P पासून इक्विडिस्टंट आहे. A आणि Bचे कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला दिलेले आहेत, तर एक y आणि x मधलं रिलेशन तुम्हाला डेव्हलप करायचं आहे. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. सो आय होप you understood this. We will continue in the next lecture. Please subscribe my channel, Mathematics Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Thank you.